قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جسے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر نازل کیا گیا۔ اس کا ایک ایک حرف جن و انس کی رہنمائی کرتی ہے اور ہر آیت میں مختلف راز پوشیدہ ہیں، لیکن اس کتاب کی معرفت اور گہرائیوں تک رسائی حاصل کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کے یہ راز صرف صاحب اسرار پر ہی کھلتی ہیں۔ وہیں آئے روز محققین کو اس کتاب کے اندر ایک نئی چیز ملتی ہے جو سائنس کی آنکھیں پاس کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید کے یہ تمام علوم و معارف اسے دیگر آسمانی کتابوں اور دنیاوی لٹریچروں سے مختلف بنا دیتی ہے۔ قرآن کے انہی بے شمار اسرار میں ایک اسرار حروف مقطعات ہے۔ یہ قرآن پاک کے وہ حرف یا حروف کے مرکب ہیں جو بعض چیپٹرز یا سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، مثلاً الف لام میم، قاف، صاد، الف لام را، حام میم، طٰہٰ اور یاسین وغیرہ۔ یہ مقطعات قرآن کے 114 سورتوں میں سے 29 سورتوں میں آئے ہیں۔ یہ حروف آیتوں کے شروع میں موجود ہیں، اس لیے انہیں فواتح یعنی کھولنے والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات الگ الگ حروف ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے جدا پڑھا جاتا ہے، جس سے کسی لفظ کا مفہوم نہیں نکلتا۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کے ان پر اسرار حروف کا راز جان جائے تو اسے کائنات کے سب سے گہرے رازوں کی چابی مل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسم اعظم کو بھی جان لیتا ہے، اور اسے اللہ کی طرف سے وہ روحانی علم ملتی ہے جو عام لوگوں کے عقل سے ماورا ہے۔ الجزائر کے مشہور ماہر روحانیات، فلسفی، صوفی اور پر اسرار کتاب شمس المعارف کے مصنف احمد البونی نے حروف مقطعات کے متعلق ایک نہایت ہی دلچسپ بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی تجلی سے 28 حرف پیدا ہوئے اور الف سب حروفوں میں سب سے بڑا تھا۔ جب الف نے اپنے حروف کو سب سے اعلیٰ قرار دیا تو رحمت سے یہ 28 حروف نازل ہوئے اور یہ 28 حروف تمام حروف کی قسمیں بن گئیں۔ یہ حروف اپنے آسمانی معنی کے ساتھ پہچانے گئے۔ ان حروف میں ایک حرف سب سے مقرب ہوا جس میں خدا کے اسرار ہے۔ جیسے آسمان اور زمین 7 ہیں جو ملا کر 14 ہوتے ہیں، قرآن مجید میں یہ خاص حروف بھی 14 ہیں، لہذا 7 اور 14 سے عدد اور مقطعات کا علم الاعداد میں کافی اہم ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا ماننا ہے کہ ان حروف کے معنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے اور مخلوق میں سے کسی پر بھی ان کے معنی کو آشکار نہیں کیا گیا، جبکہ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کا علم عطا کیا ہے جسے حضور نے صرف خاص اصحاب کو ہی سکھائے تھے، اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے ان حروف کے معنوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ امت مسلمہ میں حروف مقطعات کے حوالے سے طرح طرح کے عقائد و نظریات موجود ہیں۔ ان کے لوح بنائے جاتے ہیں اور ان الفاظ کو باعث برکت مانا گیا ہے، لیکن لوگوں نے ان حروف کی حقیقی معنی اور اسرار کو نظر انداز کر دیا، جبکہ ائمہ اہل بیت اور مفسرین و محدثین نے اپنی خطبات اور کتابوں میں اس موضوع پر صفوں کے صفحے لکھی ہیں اور بحث و مباحثہ کیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات پردوں میں چھپے رازوں میں ایک راز ہے اور انسانی عقل اسے سمجھنے سے عاجز ہے۔ نہ اس کا علم کسی کو حاصل ہے، نہ اس کا حصول ضروری ہے، اور محض ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ بلا شبہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، لیکن اس علم کا جتنا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، انہیں کسب و معرفت سے سمجھنا اور ان کی حقیقی معنی کو پہچاننا بالکل ممکن ہے، لیکن یہ کام صرف خواص اور اللہ کے نیک و صالح بندے کے لیے ہے، نہ کہ عوام کے لیے۔ ان حروف کے متعلق اسلام سے قبل یہودی اور اہل کتاب بھی تحقیق کیا کرتے تھے اور ان میں مختلف نظریات پائے جاتے تھے، لہذا تفسیر کی کتابوں میں ایک نہایت ہی عجیب و غریب واقعہ موجود ہے جسے حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو یاسر بن اخطب کچھ یہودیوں کے ساتھ مدینہ آیا، جو ایک یہودی قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا
तो उस वक्त हुजूर सूरह अल बकरा की इब्तदाई आयत अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताब पढ़ रहे थे। इस दौरान अबू यासिर का भाई हई बिन अख्तब दूसरे बड़े यहूदियों के पास आया और कहने लगा कि क्या तुम जानते हो, मैंने मोहम्मद को वो तिलावत करते सुना है जो उन पर नाजिल हुआ है, अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। ये सुनकर यहूदी हैरान हो गए और कहा कि क्या वाकई तुमने यही सुना है? उसने कहा, हाँ, खुदा की कसम मैंने यही सुना है। ये सुनकर यहूदियों ने फैसला किया कि हम खुद मोहम्मद के पास जाकर ये सुनेंगे। लिहाजा हई बिन अख्तब यहूदियों को लेकर हुजूर पाक के पास जाता है। वो यहूदी अल्लाह के नबी से पूछते हैं कि ए मोहम्मद, क्या ये कलाम जो तुम पढ़ते हो इसे जिब्राइल आपके पास अल्लाह की तरफ से लाए हैं? आपने फरमाया, हाँ। इस पर वो कहने लगे, ए मोहम्मद, अल्लाह ने आपसे पहले भी अंबिया भेजे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि आपके सिवा उनमें से किसी नबी को अल्लाह ने उनकी हुकूमत की मुद्दत और उनकी उम्मत की उम्र बयान की हो। और फिर सभी यहूदी हुजूर पर एतराज़ करने लगे। तभी हई बिन अख्तब अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, अलीफ 1, लाम 30 और मीम 40, ये 71 साल बनते हैं। वो लोगों को कहने लगा, क्या तुम इस नबी के दीन में दाखिल होगे जिसकी बादशाही की मुद्दत और इसकी उम्मत की उम्र सिर्फ 71 साल है? फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा कि ए मोहम्मद, क्या इसके अलावा भी कुछ है? आपने फरमाया, हाँ। उसने पूछा, क्या है? हुजूर ने फरमाया, अलीफ लाम मीम साद। उसने कहा, अब तो ये ज्यादा भारी और तवील है। अलीफ 1, लाम 30, मीम 40 और साद 90, ये कुल 161 साल बनते हैं। फिर उसने पूछा, ए मोहम्मद, क्या इसके साथ और कुछ भी है? फरमाया, हाँ, बेशक है। उसने पूछा, वो क्या है? आपने फरमाया, अलीफ लाम मीम रा। इस पर उसने कहा, ये तो और भी ज्यादा भारी और तवील है। अलीफ 1, लाम 30, मीम 40 और रा 100, और ये कुल 171 साल हो गए। और फिर हई बिन अख्तब हैरानी में आ गया, कहने लगा, ए मोहम्मद, आपने हम पर मामला और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है, हत्ता कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमें पता ही नहीं कि आपको क्या दिया गया है। और फिर यहूदी वहां से उठकर चले गए। दरअसल यहूदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते थे कि आप सच्चे नबी हैं और आप कोहे फरान से आने वाले हैं। उन्हें हुजूर की उम्मत के बारे में भी इल्म था, लेकिन वो उम्मत मोहम्मदिया की मुद्दत नहीं जानते थे। यहूदी पहले की कौमों की पेशन गोइयाँ इल्मुल हुरूफ और इल्मुल आदात के जरिए ही किया करते थे। शायद इसलिए उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुर्फ मुक़त्तात के मुताल्लिक सवाल किया था, लेकिन जब हुजूर ने उन्हें उनकी ही पेशन गोइयों के मुताबिक जवाब देना शुरू किया तो वो मुनकिर हो गए और वहां से उठकर चले गए। इसलिए मशहूर ताबईन अबू अल आलिया फरमाते हैं कि अलीफ लाम मीम के हर हुर्फ में अल्लाह की नेमत, कौमों की मुद्दत और उनके वक्त का बयान है। कुछ अहले इल्म ने लिखा है कि कुरान मजीद में हुर्फ मुक़त्तात का इस्तेमाल अहले अरब के लोगों के अलामती लफ्ज़ों और रिवाज के मुताबिक हुआ है, ताकि वो कुरान के कलाम से ज़हनी तौर पर हम आहंग हो सकें और उन्हें ये किताब कोई बेगाना चीज़ ना मालूम हो। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि दौर जाहिलियत के अरब या मुशरिकीन ने कुरान में मौजूद हुर्फ मुक़त्तात पर कभी कोई एतराज़ नहीं किया या इसका मजाक नहीं उड़ाया, जो खुद इस बात की दलील है कि वो लोग हुर्फ मुक़त्तात के इसरार से बिल्कुल बाखबर नहीं थे। मशहूर मुफक्किर और दानिश्वर अमीन अहसन इस्लाही ने लिखा है कि दरअसल अरबी ज़बान के हुरूफ अबरानी से लिए गए हैं और अबरानी के ये हुरूफ उन हुरूफ से माखूज़ हैं जो अरब कदीम में राइज थे। अरब कदीम के वो हुरूफ दूसरी ज़बानों की तरह सिर्फ आवाज़ ही नहीं बनाते थे, बल्कि चीनी ज़बान के हुरूफ की तरह हर हुरूफ का एक माने होता था। चीज़ों को हुरूफ से ज़ाहिर करने का ये फ़न कदीम मिस्रियों ने भी सीखे थे, जो उनकी तख्तियों और अहराम मिस्र के दरो दीवार पर मौजूद है। उन हुरूफ के माने का इल्म अब अगरचा मिट चुका है, ताहम बाज़ हुरूफ के माने अब भी मालूम हैं।
मसलन अलीफ के मुतालिक मालूम है कि वो गाय के माने बनाता है और गाय के सर की सूरत में लिखा जाता था। बे को अबरानी ज़बान में बैद भी कहते हैं और इसके माने भी बैत यानी घर हैं। इसी तरह जीम के माने जमल यानी ऊंट, तो के माने सांप और मीम पानी की लहर के लिए इस्तेमाल होता था। लिहाजा कुरान मजीद की सूरह नून भी कदीम अरब के लफ्ज़ के तौर पर नाजिल हुआ है जिसके माने मछली के हैं, और इसका इस्तेमाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम यानी मछली वाले पैगंबर के लिए हुआ है, क्योंकि इस सूरह में यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन सूरतों के इब्तदा में हुर्फ मुक़त्तात का इस्तेमाल हुआ है और उसके अंदर उन चीज़ों का जिक्र मौजूद नहीं है, तो उन मकामात पर हुर्फ मुक़त्तात का इस्तेमाल क्यों किया गया और इसके पीछे की क्या हिकमत हो सकती थी। ये भी मुमकिन है कि कुरान मजीद में हुर्फ मुक़त्तात बयान करने का दूसरा मकसद ये हो कि सुनने वाला मुतवज्जा हो जाए और मुकम्मल खामोशी के साथ सुने, क्योंकि गुफ्तगू के शुरू में इस तरह के जुमले अरबों के दरमियान अजीब व गरीब थे, जिससे उनकी तवज्जो मज़ीद बढ़ जाती थी। और ये भी एक इत्तफाक है कि जिन सूरतों के शुरू में हुर्फ मुक़त्तात आए हैं वो सब मक्की सूरतें हैं, और हम जानते हैं कि वहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम थी और दुश्मन ज़्यादा थे। जबकि बाज़ अहले इल्म इन हरूफ को कुरान का कोड वर्ड्स करार देते हैं, जो कि कदीम ज़माने से अरबों में राइज था। दौर हाजिर में भी बड़ी बड़ी बातों और सेंटेंस को एक वर्ड या शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका आम है। हुर्फ मुक़त्तात के माने व मफ़हूम पर सदियों से तहकीक होती आ रही है और इसके मुतालिक बहुत सारे नज़रियात, अक़ायद और इसरार व रमूज़ लोगों ने पेश किए हैं। अल्लामा आलूसी अल बगदादी ने लिखा है कि हुर्फ मुक़त्तात अहले मोहब्बत के दरमियान एक राज होता है जिसे कोई कौल या कलम से ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। इन हुरूफ को सिर्फ सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलियाए कामिलीन ही जानते हैं। बाज़ औक़ात तो ये हुरूफ खुद अपने इसरार को औलिया अल्लाह से बयान कर देता है, जैसे इन हुरूफ ने हुजूर पाक से बातें की थी, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में मौजूद कंकरियों की तस्बीह बयान करना हो या हिरन का हुजूर से गुफ्तगू करना हो। इसी तरह मशहूर मुफस्सिर इमाम इब्न हातिम ने बयान किया कि इन हुरूफ में से हर हुर्फ अल्लाह के इस्म मुबारका में से एक इस्म की चाबी है, और इनमें से कोई हुर्फ नहीं है मगर वो कौम की मुद्दत और उनकी उम्र के मुताल्लिक है। इन अल्फाज के माने व मफहूम ना जानते हुए भी कारी जब उन्हें पढ़ता है तो ऐसा मालूम होता है कि ये हुर्फ अपने अंदर इतने अजीम माने लिए हुए हैं कि इंसान के दिल में असर करती हैं और रूह पर एक गहरी असर डालती है, जिनके सामने इफ्कार व अकल ताज़ीम करती हुई नजर आती है। गोया हुर्फ मुक़त्तात अपने अंदर माने का एक समुंदर लिए हुए हो जिसका कोई मिस्लो नज़ीर नहीं है। हुर्फ मुक़त्तात का इस्तेमाल सिर्फ कुरान मजीद के अंदर ही मौजूद नहीं है, बल्कि इस तरह के हुरूफ दूसरे आसमानी किताबों में भी देखे जा सकते हैं। मसलन तौरेत के अंदर हज़रत दाऊद के गीत वाले चैप्टर में 2 मकामात पर अबरानी हुर्फ नून अलग से लिखा गया है। इस हुर्फ के मुतालिक कुछ यहूदी रब्बी का मानना है कि ये खुदावंद की तरफ से एक पुर इसरार हुर्फ है, जबकि कबाला इल्म के माहिर इस अबरानी नून को मादी और रूहानी दुनिया के दरमियान की एक कड़ी मानते हैं, जो कि तौरेत के कारी को शैतानी कुव्वतों से महफूज रखती है। तौरेत और अबरानी बाइबल में इस तरह के और भी कई निशानात का इस्तेमाल हुआ है जो नामालूम है, और अहले किताब इन्हें डिसजॉइंट लेटर कहते हैं। यहूदियों की एक मुकद्दस किताब सैफर यज़ीरा है जिसे वो आसमानी सहीफ़ा मानते हैं। यहूदी उलमा का दावा है कि ये सहीफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही के ज़रिया नाजिल हुई थी। इस किताब के कुल 6 बाब हैं। ये किताब बताती है कि खुदावंद ने दुनिया को तख्लीक करने के लिए 10 कुव्वतें, 32 हिकमत के रास्ते और 22 हुरूफ का इस्तेमाल किया था। ये 22 हुरूफ 3 आला तरीन हुर्फ में तकसीम हैं, जो सभी हुरूफ में सबसे आला हैं। खुदावंद ने जब ये सहीफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया तो उन्हें वो 3 हुरूफ का राज बताया
اور انہیں ستاروں کا علم بھی عطا کیا۔ قرآن مجید میں جس صحف ابراہیم کا ذکر ہوا ہے ممکن ہے کہ یہ وہی کتاب ہو۔ وہیں ہندو مت کی کتاب وید میں حروف مقطعات کا جگہ بجگہ استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ وید کے ماہرین ان حروف کو بیج منتر یا بیج اکشر کہتے ہیں۔ ان اکشروں میں سب سے طاقتور بیج اوم کو مانا گیا ہے، اور جتنے بھی بیج منتر یا اکشر ہیں سب کی صفات اس اوم میں مخفی ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اسلام میں اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، مگر لفظ اللہ میں صرف صفاتی ناموں کی تاثیر پائی جاتی ہے، لہذا اوم کو خدا کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے بیج منتر حریم، کلنگ، بھٹ، ویام اور سواہا وغیرہ ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ان منتروں کے اندر مخصوص روحانی طاقت موجود ہے، لہذا اگر یہ بیج منتر حروف مقطعات کی طرز پر لکھی ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ وید بھی آسمانی کتاب ہو جسے قرآن کے اسلوب میں پچھلے قوموں پر نازل کیا گیا تھا۔ کچھ مورخین یہ نظریہ بھی پیش کرتے ہیں کہ عرب میں وید کے پڑھنے والے اور جاننے والے برہمن قبل از اسلام اور دور نبوی میں بھی موجود تھے۔ ان برہمنوں کو موہیال برہمن کہا جاتا ہے۔ یہ ہندو مت کا واحد فرقہ تھا جس میں مورتی پوجا نہیں ہوتی تھی، اور یہ لوگ یکتا پرست تھے۔ غالباً بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں ایک قبیلہ جو ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا اور جسے لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ وہی موہیال قبیلہ ہو۔ یہ لوگ اسلام سے قبل سندھ اور بحر عرب کے راستے ہجرت کر کے واپس عرب آ گئے۔ انہیں وید کا علم تھا، لہذا جب انہوں نے قرآن کریم میں حروف مقطعات کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ انہی موہیال برہمن کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے کربلا میں امام حسین کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس متعلق کوئی پختہ تاریخی ثبوت نہیں ملتی، اور اسے محض روایت اور نظریہ کے طور پر ہی پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال قرآن کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی حروف مقطعات موجود ہیں جو اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ امت محمدیہ سے پہلے کی اقوام بھی خفیہ حروف کی طاقت اور پوشیدہ قوتوں پر یقین رکھتی تھیں۔ صحابہ کرام حروف مقطعات کے ظاہری معنی و مفہوم پر کبھی کلام نہ کرتے تھے اور انہیں قرآن کا اسرار قرار دیتے تھے۔ مثلاً حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اللہ کی نازل شدہ ہر کتاب میں اللہ کا ایک راز پوشیدہ ہے، اور قرآن مجید کا راز اس کے سورہ کے شروعاتی حروف میں ہے جس کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ حروف مقطعات کے اس اسرار کو امام رازی نے اپنی تفسیر میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ علم سمندر کی طرح ہے، اور اس سمندر سے ایک دریا نکلتی ہے، پھر اس دریا سے ایک نہر نکلتا ہے، پھر نہر سے چھوٹی پانی کی نالیاں نکلتی ہیں، اور اگر دریا میں سمندر بھر جائے تو وادی ڈوب جاتی ہے اور بگڑ جاتی ہے، یا پھر نہروں اور چھوٹی نالیوں میں پوری سمندر کا پانی انڈیل دیا جائے تو وہ بگڑ کر برباد ہو جاتی ہے۔ لہذا علم کا سمندر اللہ کے پاس ہے، اس نے رسولوں کو پوری وادیاں دی ہیں، اور پیغمبروں نے اپنے علم کے دریا سے علماء کو نہریں دیں، اور علماء نے عام لوگوں کو ان کے سمجھ کے مطابق چھوٹی نہریں دیں۔ اگر جاہل علماء کا راز جان لیتے تو انہیں برباد کر دیتے، اور اگر علماء کو خلفاء کا راز معلوم ہو جاتا تو وہ انہیں انکار کر دیتے، اور اگر خلفاء کو پیغمبروں کا راز معلوم ہو جاتا تو وہ ان سے اختلاف کرتے، اور اگر پیغمبروں کو فرشتوں کا راز معلوم ہو جاتا تو وہ ان پر الزام لگاتے، اور اگر فرشتوں کو اللہ کا راز معلوم ہو جاتا تو وہ حیرت زدہ ہو کر گر جاتے اور برباد ہو جاتے۔ الرازی کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ کمزور ذہنوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بڑے رازوں کو برداشت کر سکے۔